بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ایک سیب کھانے والے انسان کی اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیلے کا شیک بنا کر پینے سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ موٹی عورت سرخ شلجم کا استعمال کر لیا کرے، دبلی پتلی ہو جائے گی۔ اگر اپنے بدن میں کمزوری محسوس کرنے لگے تو دودھ میں بنے ہوئے چنے ڈال کر کھانے سے آپ کے بدن کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ آلو ابال کر آلو والے پانی سے پاؤں دھوئے جائیں تو گھوڑے ہو جائیں گے۔ ناظرین، روزانہ ایک پیالہ دہی کا کھا لینے سے آپ کی جلد جوان رہے گی۔ ٹینڈے کی سبزی تر و تازگی پیدا کرتی ہے۔ ٹینڈے کو گوشت کے ساتھ ملانے کی نصیحت کی جاتی ہے کیونکہ یہ گوشت کے مضر اثرات کو بڑی حد تک کم کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر پاؤں کی تلی پر ہاتھ مسلتے رہنے سے یادداشت بہترین ہو جاتی ہے۔ چاول کھانے سے قبل لیموں کے چند قطرے پی لیا کریں، دماغ کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی شریف پڑھ لیا کرو، آفتیں اور بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ کسی کو اپنے قریب لانا چاہتے ہو تو ایک بار سورت یاسین شریف پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں۔ گردن میں درد اٹھے تو شبنم کے قطرے گردن پر درد والی جگہ پر لگا لینے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو صبح سویرے سونف کو پیس کر پانی کے ساتھ پی لیا کرو۔ ہڈیوں میں درد اور تکلیف ہو تو ہڈیوں پر زیتون کے تیل کی مالش کریں، درد ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت سر سے جوئیں نکالنے سے جوئیں بڑھ جاتی ہیں۔ رات کو زیادہ پانی استعمال کرنے سے آپ کی طاقت میں کمی آ جائے گی۔ روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ دہی میں الائچی ڈال کر کھانے سے پتلے موشن آنا رک جاتے ہیں۔ عورت بند گوبھی روزانہ بطور سلاد استعمال کر لیا کرے، رنگ گورا ہو جائے گا اور دبلی پتلی اور جوان نظر آنے لگے گی۔ ہونٹ پھٹے ہوں یا بہت زیادہ سخت ہوں تو رات کو سونے سے پہلے ملائی لگائیں۔ مصیبت اگرچہ انسان کو دولت نہیں دیتی مگر عقل ضرور دیتی ہے۔ اگر چہرے پر چشمہ پہننے سے نشانات پڑ جاتے ہیں تو اس سے پہلے چہرے پر تھوڑی سی پیٹرولیم جیلی لگائیں، نشان نہیں پڑیں گے۔ ناظرین، جب آٹا گوندیں تو نمک اور پانی کے ساتھ 2 کھانے کے چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گوندیں۔ روٹی نرم و ملائم اور پھولی ہوئی بنے گی۔ کسی برتن میں پانی ابال لیں، پھر اس پانی کی بھاپ چہرے پر لیں، اس سے چہرے کے مسام کھلتے ہیں، چہرہ صاف و شفاف ہوتا ہے اور رنگت بھی گوری ہوتی ہے۔ ہم میں سے زندہ وہی رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں زندہ وہی رہتے ہیں جو آسانیاں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں۔ جو کہ آٹے کے استعمال سے چہرے کی میل صاف ہو جاتی ہے۔ جوانی کا فارمولا: انڈے کی زردی کو چھوڑ کر سفیدی کھائیں، کچا لہسن روزانہ نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں۔ بند کمرے میں رہنے کی عادت انسان کو وہم کی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ موٹاپے کے شکار لوگ پتلے ہونا چاہتے ہیں تو روزانہ سبزیاں اور لیموں کھانا شروع کر دیں۔ ٹانگوں میں درد اکثر پانی کی کمی سے ہوتی ہے، پانی کا کثرت سے استعمال کیا کرو۔ ناظرین، پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے، ٹھنڈے پانی سے قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔
चेहरे के कील महासों पर शहद लगाकर मसाज करें। कील महासे जल्द खत्म हो जाएंगे। जो लोग सेब का जूस पीते हैं उनका जिगर हमेशा के लिए ताकतवर हो जाता है। बुने हुए चनों पर सूरत फलक और सूरतुन नास 3 बार पढ़कर दम करें और खाते रहें। यरकान का शाफी इलाज है। रात को आंखों पर नीम गरम तेल लगाकर सोने से नजर तेज होती है। खारिश वाली जगह पर प्याज मल देने से खारिश का खात्मा हो जाता है। दूध में चावल बनाकर खाने से पेचिश में आराम मिलता है। कान में बारिश के पानी का कतरा डालने से सुनने की हिस्स तेज हो जाती है। छोटे बच्चों को डब्बे वाला जूस मत पिलाएं, इससे बीमारियां बढ़ती हैं। जो लोग तेज पत्ती वाली चाय पीते हैं उनके गुर्दे जल्द खराब हो जाते हैं। तेज गर्मी में काम करने से मुंह में छाले पड़ जाते हैं। मिश्री और बड़ी इलायची पीस कर खाने से गुर्दों में पथरी खत्म हो जाती है। पट्ठों में दर्द का मसला हो तो अदरक का रस निकाल कर पी लो। कंघी पर दूध लगाकर कंघी करने से बाल मुलायम हो जाते हैं। कलवंजी चबाने से मसूरों में खून आना बंद हो जाता है। नीले रंग की लाइट घर में इस्तेमाल करने से नजर कमजोर नहीं होती। एलोवेरा का हलवा बनाकर खाने से जोड़ों के दर्द की शिकायत खत्म हो जाती है। ज्यादा सिलाई करने वाली औरतों में कमर की नस दबने का मसला हो जाता है। एक ही पोजीशन में काम करने वाले लोगों को कब्ज का मसला हो जाता है। पोर्नस्टोन की गोली का ज्यादा इस्तेमाल करना गुर्दों को फेल कर देता है। हर हफ्ते अपने कंगों की सफाई करने से बालों का गिरना कम हो जाता है। केले के छिलके खाने से मैदे की तजाबियत खत्म हो जाती है। जो लोग बिस्तर जार कर सोते हैं उनको बहुत अच्छे ख्वाब आते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को ज्यादातर हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। वजन कम करना है तो ये चीजें जितना हो सके खाएं। लीमू, खीरा और बंद गोभी के पत्ते। बच्चों को इमली ना खिलाएं, इससे बच्चे जल्दी बालिग हो जाते हैं और कद छोटा रह जाता है। रोटी पर लीमू का रस लगाकर खाने से बाल काले और लंबे होते हैं। अदरक के टुकड़े चबाने से गर्मी में पसीना नहीं आता। ज्यादा देर पांव के बल बैठे रहने से लकोड़िया की बीमारी हो जाती है। पकी हुई खुबानी खाने से कब्ज दूर होती है और पेट के कीड़े मर जाते हैं। जिसके पेट में रसोली का मसला हो वो निहार मुंह दालचीनी का कहवा बनाकर पी लिया करे। हर खाने के बाद मीठा चख लेने से बीमारी करीब नहीं आती। नमकीन चीजें ज्यादातर रात के वक्त खाने से फायदा होता है। पेट में दर्द रहता हो तो निहार मुंह दही खा लो। जो औरत खाना बनाते हुए दुरूद पाक और सूरत कोसर पढ़ती है उसके घर में बेतहाशा रिज़्क आता है। जिन अफराद का बार बार दिल खराब होता है या उल्टी आती है वो लोग इलायची चबाते रहा करें, ये मसला खत्म हो जाएगा। अगर चाहते हो कि बूढ़े हो जाएं मगर ताकत कम ना हो तो मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करो। अगर कमर में दर्द रहता है काम करते वक्त या काम ना हो पाता हो तो सुबह रोजाना दूध में साबूदाना बनाकर खाएं। रात को आंखों पर सफेद रंग का कपड़ा रखकर सो जाओ, आपकी नजर तेज हो जाएगी। सोते वक्त एक ही बाजू पर वजन डालकर सोने से बाजू में दर्द उठने लगता है।
अनारदाना रोजाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है। खीरा खाने से प्यास की शिद्दत में कमी आती है। सांस की तकलीफ से बचना चाहते हैं तो बकरी का दूध रोजाना मिट्टी के बर्तन में पिया करो। नाश्ते में रोजाना खजूर खा लेने से इंसान बहुत सारी बीमारियों से बचा रहता है। दो चीजें आपकी कदर को बढ़ा देती हैं, लोगों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना और बात करते वक्त अपने लहजे को धीमा रखना। बदहजमी हो जाने की सूरत में दूध मत पिए वरना उल्टियां आएंगी। जिन लोगों के नाक के बाल बढ़ जाते हैं और वो कटवाते नहीं हैं, वो बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। नमक का ज्यादा इस्तेमाल करना बदन पर एलर्जी करता है, इसलिए नमक मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया करें। नाजरीन याद रहे, किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने मुआलिज के मशवरे के बगैर मत करें। ये सब आम मालूमात के लिए है। इस्तेमाल से पहले चेकअप जरूर करवाएं और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला आपकी हर नेक जायज ख्वाहिश को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला आपकी हर परेशानियों को दूर फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक जरूर करें। शुक्रिया।